દરિયાની બહાર આવી ગઈ શક્તિશાળી સિસ્ટમ ઓડિશા પશ્ચિમ બંગાળના કાંઠાને પાર કર્યો। 2 દિવસ બાદ ગુજરાત પર થઈ શકે છે અસર। 48 કલાક બાદ વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થઈ શકે છે। 7 કલાક પ્રતિ કલાકની ઝડપથી આગળ ગતિ મધ્ય ભારત ગુજરાતની દિશામાં પણ આગળ વધી રહી છે સિસ્ટમ। ઓડિશા પશ્ચિમ બંગાળમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। ઝારખંડ છત્તીસગઢમાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવના। બિહાર મધ્યપ્રદેશમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી। ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે। ગુજરાતને લઈને હવામાન વિભાગની આગાહી। આગામી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। આજે પંચમહાલ છોટાઉદેપુર નર્મદામાં યલો એલર્ટ અપાયું છે। 30 જુલાઈથી ફરી વરસાદનું જોર વધશે। दक्षिण गुजरात में भारे थी अति भारे वरसाद की संभावना व्यक्त कराई है। 30 से लेकर 2 अगस्त तक इसमें हेवी टू वेरी हेवी विथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का भी वार्निंग है। इसमें आज का लिए जो आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेनफॉल वार्निंग येलो वार्निंग के साथ दिया गया है। पंचमहल, दाहोद, छोटाउदेपुर और नर्मदा के लिए दिया गया है। तो 30 जुलाई को हमारा जो रेनफॉल एक्टिविटी है बढ़ने का संभावना रहेगा। वेरी हेवी रेनफॉल इसमें दिया गया है ऑरेंज वार्निंग के साथ। नर्मदा, दाल और तापी के लिए दिया गया है आइसोलेटेड प्लेसेस में 1-2 स्थानों में येलो वार्निंग के साथ भी भारी वर्षा का संभावना रहेगा। 31 जुलाईए पण अत्यंत भारे वरसादनी आगाही कराई है। दक्षिण गुजरात में अति भारे वरसादनी आगाही है। सौराष्ट्र मध्य पूर्व गुजरात में भारे वरसादनी आगाही। 1 ऑगस्टे भारे थी अति भारे वरसाद वरसी शके छे। हाल 4 सिस्टम सक्रिय है। डीप डिप्रेशन, मॉनसून ट्रफ, अपर साइक्लोनिक सर्क्युलेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बन्स सक्रिय है। और सौराष्ट्र कच्छ में जो हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है डे 4 में 31 जुलाई को, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है सुरेंद्रनगर, राजकोट, अमरेली और मोरबी के लिए मोरबी और बोटाड के लिए दिया गया है। ये बारिश का स्थिति वेरी हेवी रेनफॉल का स्थिति गुजरात रीजन में 2 अगस्त तक चलता रहेगा। इस 30 जुलाई से लेकर आपका 1 अगस्त तक मछुआरे भाई के लिए वार्निंग है। स्क्वाली वेदर के साथ जो स्पीड रहेगा पवन का जो गति रहेगा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। गस्टिंग जो स्पीड रहेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने का संभावना है। आगामी 48 कलाकमां गुजरातना કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ। હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની વધુ એક આગાહી। પંચમહાલ, વડોદરા, મહીસાગરમાં વરસાદી ઝાપટાની આગાહી કરાઈ છે। સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં વરસાદ વરસશે। આગામી 48 કલાકમાં ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં હળવા વરસાદ ઝાપટા પડવાની શક્યતા છે। પંચમહાલના ભાગો, મહીસાગરના ભાગોમાં પણ હળવા ભારે વરસાદ, હળવા ક્યાંક વધુ વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતા છે। देश में 4 થી 5 सिस्टम सक्रिय है। गुजरात भागों में ऑगस्ट में मजबूत वहन थशे। दक्षिण गुजरात में 5 થી 14 ऑगस्ट में वरसाद की संभावना। तापी नदी जलस्तर में वधारो थशे। 4 થી 5 सिस्टम देश में सक्रिय थता बंगाल उपसागर की सिस्टम मजबूत थता त्यानो मार्ग गुजरात तरफ आता और मध्यप्रदेश भागों में आता मध्यप्रदेश भागों में भारे से भारे वरसाद थवानी शक्यता रही। दक्षिण गुजरात भागों में 5 ऑगस्ट से लईने 14 ऑगस्ट वच्चे भारे से भारे वरसाद थवानी शक्यता रहता तापी नदीનું જળસ્તર વધી શકે। આ ઉપરાંત લગભગ આઈઓડી પોઝિટિવ થતાં ઓગસ્ટ માસમાં પણ સારો વરસાદ થવાની શક્યતા છે। 8 થી લઈને 15 ઇંચ સુધીના વરસાદની સંભાવના છે। કેટલાક વિસ્તારમાં 20 ઇંચ વરસાદની શક્યતા છે। ઓગસ્ટ માસ ગુજરાત માટે સારું રહેશે। કેટલાક ભાગમાં 4 इंच, 8 इंच, 10 इंच तो क्या कुल मळीने 20 इंच वरसाद पर खाबकी शकवानी शक्यता रहेशे। एटले एक पछी एक सिस्टमों आवता गुजरात में ऑगस्ट मास में पण सारो वरसाद थवानी शक्यता रहेशे। वच्चे क्यांक वरसादी ब्रेक आवे त्यारे पियत व्यवस्थापन करवुं सारूं रहे। બંગાળની ખાડીમાં સક્રિય થયેલું ડિપ્રેશન હવે ગુજરાત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, જેના કારણે રાજ્યમાં ભારે વરસાદની સ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતા છે। હવામાન નિષ્ણાંતોના અનુમાન મુજબ 31 જુલાઈ અને 1 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ વરસી શકે છે। 1 ઓગસ્ટે કેટલાક વિસ્તારોમાં 10 થી 12 ઇંચ સુધી વરસાદ પડવાની સંભાવના।
આવનારા દિવસોમાં એટલે 30, 31, પહેલી ને બીજી એટલે 30 તારીખે એ સિસ્ટમ આપણા ગુજરાત તરફ પ્રયાણ કરશે અને 31 તારીખથી એની જે બી અસર જે શરૂઆત થશે એટલે સૌ પ્રથમ 31મી જુલાઈના આપણને પંચમહાલ, દાહોદ, પછી દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારો, મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારો અને ઉત્તર ગુજરાત વિસ્તારોમાં વરસાદની શરૂઆત થઈ જશે. પહેલા દિવસથી ભારે વરસાદ નહીં થાય, બટ 31મી જુલાઈમાં ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના પંચમહાલ ડિસ્ટ્રિક્ટ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં છે. 1 ઓગસ્ટ એ આપણા આખા ગુજરાત માટે કહેવાય કે પાછું જે હમણાં આપણે લાસ્ટ વીકમાં જે જોયું એવી મતલબ સ્થિતિ પૂરું ગુજરાતની અંદર બની શકે તેમ છે. કારણ કે આ જે સિસ્ટમ ડિપ્રેશન જે છે એટલું સક્રિય છે અને એટલું એક્ટિવ છે કે જેની અંદર આપણે ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓ, તમામ તાલુકામાં વરસાદ જોવા મળશે. જે પણ તાલુકા બાકી રહી ગયા છે, જે પણ જિલ્લા બાકી રહી ગયા છે, એમાં પણ આપણે વરસાદ જોવા મળશે. 1 ઓગસ્ટે કેટલાક વિસ્તારોમાં 10 થી 12 ઇંચ સુધી વરસાદ પડવાની શક્યતા છે અને સમગ્ર રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. અમદાવાદમાં પણ 31 જુલાઈ અને 1 ઓગસ્ટે ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ફરી ભારે વરસાદ તબાહી મચાવી શકે છે. સૌરાષ્ટ્રને પણ બીજો રાઉન્ડ ધમરોડી શકે છે. તાલુકા અને જિલ્લા વાઇઝ વાત કરીએ કે કેટલો વરસાદ ક્યાં કેટલો વરસાદ પડશે તો આપણે 1 ઓગસ્ટમાં સૌથી વધારે જે ડેન્જર ઝોનની અંદર છે એ દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ વિસ્તારમાં સુરત છે, વાપી છે, વલસાડ છે, નવસારી છે. મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ, આણંદ, ખેડા, ગાંધીનગર એ પણ છે અને ઉત્તર ગુજરાતમાં કહેવાય મહેસાણા છે, પાટણ છે, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા છે. એની સાથે સાથે આ વખતે નવા જિલ્લા હું જોડું છું જેમાં જે રાજકોટ છે, સૌરાષ્ટ્રની અંદરમાં રાજકોટ છે, ભાવનગર છે, બોટાદ છે અને દ્વારકા છે. તે છતાં કચ્છની અંદર પણ ભુજ, ભચાઉ, રાપર આ બધી અંદર ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની પૂરેપૂરી સંભાવના 1 ઓગસ્ટના દિવસે છે. સુપર અલ્નિનોના વર્ષોમાં ચોમાસાનો સમયગાળો સામાન્ય કરતા ટૂંકો હોય છે, તેથી અંદાજે આ વર્ષે ચોમાસું 45 દિવસનું રહેવાની શક્યતા છે. ક્યાંક કોઈક એવા તાલુકા અને જિલ્લા થોડાક રહી જાય, બટ સાર્વત્રિક વરસાદ 85-90% આપણે ગુજરાતમાં જોવા મળશે. એટલે આ સુપર અલ્નિનો પેટર્ન જ એવી છે કે વરસાદનો સમય એટલે દિવસો બહુ ઓછા હોય, એટલે 40 થી 45 દિવસનું ચોમાસું એક્ઝેક્ટલી સુપર અલ્નિનોમાં કહેવાય. ને એ 45 દિવસમાં એના 2 થી 3 રાઉન્ડ ઉપરા છાપરી પડી જતા હોય છે, જેના કારણે આપણે ક્યાંક વરસાદ ધાર્યોના વધારે પડી જાય અને ક્યાંક વરસાદ બિલકુલ જોવા નથી મળતો. એટલે આવનારા દિવસોમાં આ સુપર અલ્નિનો ઇફેક્ટના કારણે આપણે ગુજરાતના કોઈ એવા જિલ્લા કે તાલુકા રહેશે નહીં કે વરસાદ જોવા નહીં મળે. પણ આ એવું કહી શકાય કે ક્યાંક કોઈક વાવણી લાયક કે મતલબ ખેતી લાયક એમને જે એક્સપેક્ટેશન હોય એટલો વરસાદ પડવાની સંભાવના કોઈક એવા 10 કે 15% ગુજરાતના જિલ્લા કે તાલુકામાં જોવા નહીં મળે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં અને મધ્ય ગુજરાતમાં અને ઉત્તર ગુજરાતમાં કોઈક એવા જિલ્લામાં 10 ઇંચથી 15 ઇંચ સુધીનો વરસાદ પડવાની પૂરેપૂરી 100% સંભાવના છે. કારણ કે જે આ વખતનું જે એનો જે મતલબ સ્ફિયર ઝોન છે, જે બધા એની એક્ટિવનેસની જે એની એક્ટિવિટી જે એક ક્લાઉડ ફોર્મેશનની એ બહુ પ્રબળ છે. આમ 31 જુલાઈથી 4 ઓગસ્ટમાં વરસાદના બીજા રાઉન્ડની ભારે અસર જોવા મળશે. ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. 3 ઓગસ્ટ એટલે એમાં પણ આપણે આખા ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદ જોવા મળશે, પણ ક્યાંક કોઈક જગ્યાએ અમુક જિલ્લાને બાદ કરીને ભારે વરસાદ જોવા મળશે, બાકીના જિલ્લાઓમાં આપણે છૂટાછવાયા વરસાદ જોવા મળશે. 3 ઓગસ્ટ ને 4 ઓગસ્ટે આનું થોડું જે જોર છે વરસાદનું એ ઘટી જશે, પણ ઇન શોર્ટ એવું કહેવાય કે 31 જુલાઈથી 4 ઓગસ્ટ આપણા ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદનો નવો રાઉન્ડ જોવા મળશે. આણંદ જિલ્લાના તારાપુર તાલુકામાં સતત 3 દિવસથી ભારે વરસાદ વરસતા જનજીવન પ્રભાવિત બન્યું છે. છેલ્લા 3 દિવસમાં 20 ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. તાલુકાના અનેક ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા છે. તારાપુર શહેરથી ભાલ વિસ્તારના ગામોનો વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો છે. મોટી ચોકડીથી ચાંગડા, ખડા, દુગારી, કાનાવાડા અને મોટા કલોદરા તરફ જતા રસ્તા પર હજુ પણ અંદાજે 2 ફૂટ પાણી ભરાયેલા છે, જેના કારણે વાહન ચાલકો ભારે હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. ભાલ વિસ્તારના ખેતરો જળબંબાકાર બન્યા છે. વરસાદી પાણીમાં ડાંગરનું ધરું ડૂબી જતા ખેડૂતો ચિંતાગ્રસ્ત થયા છે. અરવલ્લી જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં ખેતી લાયક વરસાદ તો થયો છે, પરંતુ સામાન્ય વરસાદના કારણે હજી સુધી જિલ્લાના જળાશયોમાં નવા નીરની આવક નથી થઈ. ઉપરાંત નદી નાળા પણ વહેતા થયા નથી, જેથી ખેડૂતોમાં એક તરફ ખુશી તો બીજી તરફ આગામી સિઝનની ખેતી માટે ચિંતાના વાદળો ઘેરાયા છે. ગત વર્ષે આ સમયે જિલ્લાના બધા જ જળાશયો ઓવરફ્લો થઈ ગયા હતા, પરંતુ આ વર્ષે વરસાદ બાદ પણ જળાશયો નવા નીર ન આવતા નદી નાળા અને કુવા બોરના જળસ્તર ઊંચા નથી આવ્યા, જેને પગલે ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા છે. ત્યારે ખેતી લાયક વરસાદથી એક તરફ ખેડૂતોમાં ખુશી, જ્યારે બીજી તરફ જળાશયો ન ભરાતા ખેડૂતોમાં ચિંતાના માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. શિયાળુ પાક માટે જે ડેમો મેસુણો ડેમ છે, માજુમ ડેમ છે,
એ પુલ નહીં ભરાય અને નદી વહેતી નહીં થાય તો કૂવાના તળ નીચે જતા રહેશે અને કૂવાની આવક નદી વહેતી નહીં થાય તો કૂવાઓ સુકાઈ જશે અને શિયાળુ પાક નિષ્ફળ જશે. એની ખેડૂતોને મોટામાં મોટી ચિંતા સતાઈ રહી છે. અત્યારે જીવતદાન મળે એટલું આવી ગયું છે આ ખેતી માટે, તો ઈસમો ના આવે તો આ ખેતીને પિયત આપવું પડે અને શિયાળા માટે તો તકલીફ છે જ. ખેતરોમાં નીચી બાજુ જે પાણી ભરાતું એટલું એ પાણી ભરાયું નથી, ભેજ થઈ ગયો છે. પણ પાણીની તકલીફ ભવિષ્ય માટે રહેવાની. એક પણ જળાશયમાં પાણી ભરાયું નથી. અમદાવાદથી સમાચાર. સાણંદમાં ઉમિયા માતાના મંદિરમાં થયેલ ચોરીનો મામલો. સાણંદ પોલીસે 5 આરોપીની ધરપકડ કરી. ગૂગલ મેપથી ચોરીનું પ્લાનિંગ કર્યાનો ખુલાસો થયો છે. રાજસ્થાનના 2 ભાઈ માસ્ટર માઇન્ડ હતા. ચોરી બાદ 10,000નો ચડાવો કરવાની માનતા પૂરી કરી. ઈશાનપુરમાં ટાયર ચોરીનું પણ કાવતરું ઘડ્યું હતું. આ આરોપીઓને આપ જોઈ રહ્યા છો. રાજસ્થાનના 2 માસ્ટર માઇન્ડ હોવાનો ખુલાસો થયો છે. ચોરી બાદ 10,000નો ચડાવો કરવાની માનતા પૂરી કરી હતી. આ વિચિત્ર